हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ जी। हाँ जी, असी कर रहे हैं भारत पाकिस्तान। किहड़ा कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान। हुण एक बारी मैं पिछला रिवाइज कर रही हूँ, बड़े ध्यान नाल सारे सुन लो कि भारत अते पाकिस्तान विचकार तनाव 1947 तो ही शुरू होया। ठीक है जी, क्योंकि देश की वंड किहड़े आधार पर हुई? धर्म के आधार के उत्ते हुई। सो धार्मिक कड़तन के चलदियां भारत पाकिस्तान की वंड हुई। उस तो बाद जिन्नियां रियासतां सी उन्हां नूं ऑप्शन दित्ती गई कि जां तां ओह पाकिस्तान च शामिल होण या भारत विच। पर कुछ एक रियासतां जूनागढ़ हैदराबाद दी इदां दी सी जिहड़े पाकिस्तान दे विच शामिल होना चाहुंदे सी, पर उन्हां नूं भारत सरकार ने अपने विच शामिल कीता। सब तो वड्डी समस्या सानूं किहदी आई? कश्मीर दी आई। किद्दां आई? कि कश्मीर दे राजा भारत विच आउणा चाहुंदे सन। कश्मीर दे उत्ते कबाइलियां ने हमला कर दित्ता। हमले के नतीजे उन्होंने भारत सरकार तो मदद लई। मदद के नाल भारत ने कश्मीर नूं अपने विच शामिल कर लिया। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान कोल रह गया, 2/3 हिस्सा भारत कोल आ गया। सो उदों तो साडा इन्हां दे नाल मतलब तनाव शुरू हो गया। अगली चीज़ 1965 का युद्ध। 1965 विच पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया। मैं तुहानूं पिछली वीडियो दे विच सारा दस चुकी हैं, वो तुसीं बच्चे कॉन्टीन्यूटी च नोट कर लेना। युद्ध होया। युद्ध तो बाद जदों युद्ध हुंदा तां युद्ध नूं दे माड़े नतीजे निकलन करके की किया जाता है? एक समझौता किया जाता है, गलबात की जाती है, कोशिश की जाती है अगों दोबारा युद्ध ना होवे। सो 1965 ने पाकिस्तान ने युद्ध किया, पर पाकिस्तान का भारत ने जवाब दिता तो करारी हार हुई। उस तो बाद की है, पाकिस्तान ते भारत विचकार रूस ने विच पै के ताशकंद समझौता कराया। ठीक है जी। आफ्टर दैट की होया? 1971 विच पाकिस्तान ने फिर युद्ध कर दिता तो 1971 के युद्ध विच बंगलादेश वाली गल तुसीं याद रखनी है, क्योंकि बंगलादेश का स्थापना कदों हुई है? 1971 के विच ही हुई है, 1971। जदों बंगलादेश आज़ादी मंग रहा सी, उस समय दौरान की होया? भारत का ध्यान इधर करन लई पश्चिमी पासे तो पाकिस्तान ने हमला कर दिता। भारत ने उहदा भी मूँह तोड़ जवाब दिता अते भारत ने इस हमले दे विच भी पाकिस्तान नूं बुरी तरह हरा दिता। सो 1971 के युद्ध तक मैं तुहानूं करवा दिता है। अज असी करांगे 1971 के युद्ध तो अगे। लिखो बेटे, शिमला समझौता 1972। शिमला समझौता 1972। हाँ जी, 1971 के युद्ध विच की होया सी? एक बारी फिर सुन लो। 1971 विच पाकिस्तान ने युद्ध तो साडे ते कीता, पर साडे लैफ्टीनेंट जगजीत सिंह अरोड़ा की अगवाई अधीन भारत ने पाकिस्तान नूं करारी हार दिती। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकां ने आत्म समर्पण कर दिता। आत्म समर्पण मैंने हथ खड़े कर देने, युद्ध दे विच हार मन लैनी, जिदे करके भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो गया। हुण आपां करांगे शिमला समझौता। लिखो बच्चे, 1971 विच होए 1971 विच होए भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप 1971 विच होए भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप पैदा होईयां समस्यावां नूं हल करन लई पैदा होईयां समस्यावां नूं हल करन लई 1972 विच भारती प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अते पाकिस्तान के मुखी जुल्फकार भुट्टो। भारती प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अते पाकिस्तान के मुखी श्री जुल्फकार भुट्टो विचकार 2 जुलाई 1972 नूं शिमले विखे एक समझौता होया। शिमला अपना शिमला, ठीक है जी। 2 जुलाई 1972 नूं शिमला विखे एक समझौता होया, जिसनूं शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते राहीं पाकिस्तान दे 93,000
युद्धबंदियां नूं, युद्धबंदियां लिखो फिर मैं तुहानूं दसदी हां, युद्धबंदियां नूं ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਰੀਆ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, 93,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸੀਗੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਮਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੈਨਿਕ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਡ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਾਇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1971 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93,000 ਕੈਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, 1965 ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, 1971 ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ। लिखो, पाकिस्तान अक्सर थोड़ी स्पीड ना लिख लो बेटे, भारत के खिलाफ अतवादी गतिविधियां करता रहता है। पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ अतवादी गतिविधियां करता रहता है। कदे पंजाब कदे जम्मू कश्मीर, कदी पंजाब कदे जम्मू कश्मीर इन्हां अतवादी गतिविधियां दा केंद्र बनते रहे हैं। कदे पंजाब कदे जम्मू कश्मीर इन्हां अतवादी गतिविधियां दा केंद्र बनते रहे हैं। पाकिस्तान ने अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ, इंग्लिश लिखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ब्रैकेट से लिखो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, वड्डा L वड्डी A वड्डा C दी उलंघना की है।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ, LAC। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਛਿੜਦਾ ਆਪਣਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਰਬੀਰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, 13 ਦਸੰਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 15 ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ। ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 545 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 245 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 800 ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠਾ, MP ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਉਰੀ ਹਮਲਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਉਰੀ ਹਮਲੇ, ਉਰੀ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ? ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਰੀਓ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਉਰੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਹਾਂਜੀ 18 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਪੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਰ ਕਰੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਕਰੀਕ ਅਤੇ ਸਾਈਚਿਨ, ਕਾਰਗਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਆਦਿ ਸੀਮਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੀਮਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ क्रिकेट मैच, उन्होंने कहते क्रिकेट मैच राजनीति, ब्रैकेट च लिख लियो, क्रिकेट मैच राजनीति भी शुरू की गई। हाँ जी, जदों भारत ते पाकिस्तान विचकार क्रिकेट का मैच हुंदा फिर की हुंदा है, की हुंदा है? वो दो देशों विचकार मैच हुंदा है कि दो टीमां विचकार मैच हुंदा है? दो देशों विचकार। देखो भारत भी प्रैस्टीज इशू बनाउंदा भी जिहड़े मर्जी देश तो हार जाइए पर पाकिस्तान तो नहीं हारना चाहिए। इस तरीके नाल पाकिस्तान की भी यही कोशिश हुंदी भी जिहदी मर्जी, जिवें टेस्ट सीरीज़ चलदियां, जदों टेस्ट सीरीज़ चलदियां तो तुहानूं मेरे नाल ज़्यादा पता भी एक देश दे दो देशों के मैच होया, जिहड़ा जित गया उहदे दो अगे दो देशों का फिर उन्हां दा आपस विच। सो भारत ते पाकिस्तान दोनों देशों वालों की कोशिश की जाती है भी जदों मैच होवे पाकिस्तान चाहता भी किसी तो हार जाइए पर भारत तो ना हारीए। इस तरीके नाल भारत भी ये चाहता भी असीं किसी तो हार जाइए पर पाकिस्तान तो ना हारीए। तो कदे तुसीं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जदों मर्जी देख लो, उदों दो टीमां दे विचकार मैच नहीं हो रहा हुंदा, दो देशों के लोकां विचकार मैच हो रहा हुंदा। मतलब टीमां दा उन्ना जोर नहीं लग्या हुंदा जिन्ना जोर लोकां दा लग्या हुंदा। समझ आ गई ना? सो उत्थे भी आपां नूं किते ना किते भारत पाकिस्तान कोशिश करता है भी मैच मूच खेड के आर्थिक संबंध सुधार के गलबात करके। साडे प्रधानमंत्री उन्होंने गए, देखो बड़ी बारी होया मोदी जी बने तां भी उन्होंने बधाई दी, जे उन्होंने कोई प्रधानमंत्री बनता नवा तो साडे देश वाले प्रधान दिंदे ने। ननकाना साहब साडियां संगतां जांदियां ने, करतारपुर लांघा खोलिया गया है, लाहौर बस सेवा शुरू की गई, दिल्ली तो बस सेवा शुरू की गई। क्यों? क्योंकि ये सारा एरिया भारत पाकिस्तान में तुहानूं दस्सिया बस एक कंडियाली तार या एक एरिया है, अदरवाइज तो ये बेटे इक्को सीगा। सब तो नेड़े साडे कौन बैठा? पाकिस्तान बैठा। मेरी गल समझ आ गई? सो कोशिश की गई। सो क्रिकेट राजनीति का लिख लो कि क्रिकेट राजनीति राही भी दोनों देशों ने बार बार संबंध सुधारन की कोशिश की। ठीक है जी, एक लिख लो प्रधान, लास्ट लिखो प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी राही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी सरकार राही 2019 विच धारा 370 नूं खत्म करके जम्मू कश्मीर नूं प्राप्त विशेष दर्जा खत्म कर दिता गया। धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर नूं जो विशेष दर्जा दिता गया सी वो खत्म कर दिता गया। इसदा भी पाकिस्तान ने बड़ा तिखा प्रतिक्रम दिता। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। इस घटना नाल भी भारत पाकिस्तान संबंध मुड़ खराब होए। ठीक है जी, वो तुहानूं 370 धारा 370 का पता सी, इनू अंडरलाइन कर लो भी की सीगा बच्चे। सुन लो इधर, अपने जिन्ने भारत के राज ने वो सारे भारत के मतलब राज मन्ने जाते हैं कि उन्हां चों कोई राज इदां दा सीगा जिहदा संविधान भी अलग सीगा, विशेष दर्जा सी, सब कुछ अलग सी। किहड़ा राज सीगा? जम्मू कश्मीर। किहड़ा राज सीगा? जम्मू कश्मीर। किहड़ी धारा के अनुसार? धारा 370 के अनुसार। सो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की किया?
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ YouTube 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣ। ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸੁਣੋ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੂਨ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੰਬੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਤੇ, ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਸੈਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, 1-2 ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੇ।